Okay, topic. আচ্ছা, নর্দার্ন প্লেন স্টার্ট করা হয়নি, তাই তো? ঠিক আছে, হিমালয় থেকে কোশ্চেন ফার্স্ট। few question from Himalaya. Write down two statements. First statement is the main boundary thrust separates Himachal and Himadri. Main boundary thrust separates Himachal and Himadri. Statement 2, the main central thrust separates Himadri and Trans-Himalaya. Which one is correct? Himadri and Trans-Himalaya. Which of the statements are correct? Next question. What is the highest peak of Purvanchal Himalaya? What is the highest peak of Purvanchal Himalaya? Which range separates Nagaland and Manipur? What is the highest peak of Jhaskar? তারপর which mountain pass connects Srinagar and Leh? Srinagar and Leh. Which soil is famous for saffron cultivation? Which soil is famous for saffron cultivation? Saffron, SAFFRON. Next, Jammu is situated beside which river? Jammu is situated beside which river? Satluj River enters India. SATLUJ. Satluj River enters India through which pass? Satluj enters India through which pass?
Through which pass? Next, who classified Himalaya regionally? Classified Himalaya regionally on the basis of rivers. The part of Himalaya between Satluj and Kali River. Part of Himalaya between Satluj and Kali River is known as. Okay. Next, where is Kangra Valley situated? Where is Kangra Valley situated? That's it. नाश्ता लग गया पर अरे नहीं वो बैठ जाने का पानी
चलो डन है नहीं। बोलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, which one is correct? Himachali and Trans Himalayas are separated by the ITSA in the Sangpo Future Zone. And the fourth one is also not, so Himachal and Himalaya are separated by main central zone, not main mountain. So none of the statements are correct. Both are wrong. Because MBT separates Shivalik and Himachal, and MCT separates Himachal and Himadri, and Himadri and Trans Himalaya separated by ITS set. So none of the set statements are correct. Next, which is the highest peak? Dafabum. Dafabum having an elevation of 4,578 meter is the highest peak of Purvanchal. তারপর Nagaland and Manipur. Barail range. BARAIL. Barail range separates Nagaland and Manipur. Barail range lies between Nagaland and Manipur. Next, highest peak of Jhaskar is Kamet. It is in which state? Kamet lies in Uttarakhand. Last T. Kamet lies in Uttarakhand, 776 meter. Next, Srinagar and Leh is connected by Zojila. তারপর Karewa soil of Kashmir Valley is famous for saffron. Next, no, Srinagar is situated beside Jhilam, but Jammu is situated beside Tawai. TAWI. TAWI. Tawai is the river beside which Jammu is situated. Next, Satluj enters India through, bolo,
Satluj enters India through Shipkila Pass. Shipkila. Shipki. Shipki, La mane pass. La means pass. Shipkila. It is in Himachal Pradesh. It forms the border between Tibet and Himachal. Next. So SP Chatterjee, no. Sidney Goddard. SP Chatterjee, only Western Himalaya, Eastern Himalaya, and Central Himalaya. Sidney Goddard classified on the basis of rivers. Acha, next. Between Satluj and Kali is Kumaun. Kashmir between Indus and Satluj. Kashmir Himalaya between Indus and Satluj. And Satluj আর কালির মধ্যে হচ্ছে কুমায়ুন। আর আছে? Where is Kangra Valley situated? Lesser Himalaya. In which state? Kangra Valley, Kullu Valley, these are in Himachal Pradesh. Kangra, the headquarter of Kangra district is Dharamshala. It is in Himachal Pradesh, Kullu Valley, Himachal Pradesh. It lies between Shivalik and Himachal. These valleys are in between Shivalik and Himachal. Okay, so questions are complete, done. So today's topic is Northern Plain, the Great Plain of India or the Northern Plain. So where does this plain start from? So the previous topic was Himalaya. So Himalaya lies to the north of Northern Plain. This is Himalaya. So to the north of Northern Plain, there is Himalaya. Specifically, which range is located? The first range is Shivalik. If you are standing on the plain and you are looking at the Himalaya, the first range that is visible is Shivalik. So after Shivalik, the Northern Plain starts. And where does it end? Here, this is the southern part of India called as Peninsular Plateau. So to the south of Northern Plain lies Peninsular Plateau, and to the northern part of towards the north, Himalaya. This is the northern and southern border of Northern Plain. ঠিক আছে? Now, what lies to the west of this plain and what lies to the east of this plain? There are two rivers which forms the border in the west and eastern part. One river which is flowing through Pakistan is known as Indus. So this Indus River is the westernmost border of Northern Plain. And here in the east, there is Brahmaputra. So from Indus River to Brahmaputra River, this is the east-west extension of Northern Plain. Clear or not? So this is the boundary. To the north, Shivalik. South, Peninsular Plateau. West, Indus. East, Brahmaputra. West Indus, East Brahmaputra. Now, what is the width of this plain? The width of this plain is 150 kilometer to 300 kilometer. Average width is 300 to 150. Now, why 300 to 150? It's because in some places it is wider. If you see to the west,
In Punjab, Haryana and Rajasthan, it is much wider. Here it is almost 400, it crosses 400 kilometer in width. And if you approach towards east, it becomes narrow. In Bihar, this part in Bihar, here is a mountain range known as Rajmahal. In Bihar, this portion is the narrowest. Again, if you enter in West Bengal, it gets wider. ঠিক আছে, আর আসামে গেলে কি হচ্ছে, আসামে আরো অনেক সরু হয়ে গেছে। দ্য ন্যারোয়েস্ট মানে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল পর্যন্ত, পাঞ্জাব থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল পর্যন্ত বিহারের পার্টটা ন্যারো, কিন্তু ন্যারোয়েস্ট বললে অ্যাকচুয়ালি আসামে হয়ে যাবে। মানে এখানে ন্যারো নয়, অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশটাও প্লেন, কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশটাকে আমরা কনসিডার করছি না ইন্ডিয়ার পার্ট বলে, তাই ন্যারোয়েস্ট বললেই আসামের পার্টটুকুই হবে। ওকে, সো it is somehow, in some cases it is wide, some cases it is narrow. So the average width is 300 kilometer to 150 kilometer. This is average. And what is the length? If you consider the length from Indus to Brahmaputra, the length is 3,200 kilometer. The length of northern plain is 3,200 kilometer. But some part out of this 3,200 kilometers, some part lies in Pakistan as well. But we are studying Indian geography, so that's why we have to exclude the Pakistan part. In India, it lies between Punjab and Assam, and the stretch is 2,400 kilometers. So in Indian part, the length is 2,400. But if you consider the total part from Indus to Brahmaputra, it is 3,200. In India, it is only 2,400 kilometer length. And 3,400 kilometers From Indus River to Brahmaputra. How much area does it covers? So this northern plain almost cover 7.8 lakh square kilometer area. The total area it covers is 7.8 lakh square kilometer. Himalaya covers 5 lakh square kilometer. Northern plain covers 7.8 lakh square kilometer. Okay, now how did this plain formed? What is the background or history about this plain? So we know that there was Tethys, from where the Himalaya was born. So there was a remnant part of Tethys in which এটা হচ্ছে একটা ভ্যালি ছিল, it was a geosyncline. Okay, so the rivers which started originating from Himalaya, they started erosion, down cutting of the sedimentary rocks of Himalaya, and they brought these sediments and deposited those sediments in the remnant part of Tethys. মানে এই যে রিভার্স গুলো এখান থেকে গ্লেশিয়ার ফর্ম করলো, গ্লেশিয়ার্স থেকে রিভার্স ফর্ম করলো, রিভার্স গুলো হিমালয়কে কেটে এর মধ্যে থেকে ভ্যালি তৈরি করে করে যখন নামছে, সেখান থেকে যে সেডিমেন্টস গুলো নিয়ে আসছে সেগুলোকে এনে ডিপোজিট করছে কোথায়? এই একটা বেসিন শেপ পার্ট ছিল যেটা টেথিসের কিছুটা অংশ, তো এই বেসিনের মধ্যে আস্তে আস্তে ডিপোজিট করে এই বেসিনটাকে ভরাট করে দিল, এবং এইখানেই তৈরি হয়ে গেল নর্দার্ন প্লেন। সো দিস ইজ হাউ দিস প্লেন ওয়াজ ফর্মড। ইট ইজ আ depositional, this plain is formed by the depositional activities of the rivers. Mainly এটা depositional activityর কাজ, এবং কারা করেছে এই depositional activity? রিভার্স, নদীগুলো। এখান থেকে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হচ্ছে। মেন রিভার কি হবে নর্দার্ন প্লেনের? দ্য গঙ্গা। গঙ্গা রিভার coming out from Uttarakhand, flowing through UP, Bihar, West Bengal, finally enters Bangladesh, and one branch of it enters through West Bengal. And many tributaries coming from Himalaya like Ramganga, Gandak, Ghagra, Koshi, Mahananda,
So these rivers are joining Ganga coming out from Himalaya, and they also are bringing huge amount of sediments. And after depositing these sediments in this part, this northern plain was formed. So this is the background. Okay, now what is the depth of the sediment here? মানে এখানে পলি যে জমা হয়েছে, সেডিমেন্ট জমা হয়েছে, তার ডেপথ কত? So the depth of the sediment is deep in middle part, মাঝখানের পার্টটাতে it is deeper. মাঝখানে বলতে ইউপি বিহারের পার্টে, but because the shape looks like a basin, তো তুমি যদি ওয়েস্টার্ন পার্টে যাও আর ইস্টার্ন পার্টে যাও, তাহলে ডেপথটা এখানে সেডিমেন্টের খুব বেশি নয়। এরকম শেপের ছিল যার মধ্যে সেডিমেন্ট জমা হচ্ছে, তো জেনারেলি কি হবে, মাঝখানে সেডিমেন্টের পরিমাণ বেশি হবে, ডেপথ বেশি হবে। সো ইট ইজ ডিপার ইন দ্য মিডল পার্ট, সেন্ট্রাল পার্ট। তাও কত অ্যাভারেজ ডেপথ এটাই, এখানে অ্যাভারেজ সেডিমেন্টের ডেপথ অলমোস্ট 5000 মিটার, অলমোস্ট 5000 মিটার পর্যন্ত সেডিমেন্ট জমা হয়ে আছে। হ্যাঁ, বিহারের মানে পুরোটার অ্যাভারেজ হচ্ছে 5000, এবার কোথাও বেশি কোথাও কম, যদি অ্যাভারেজ বের করা যায় তাহলে 5000 মিটার পর্যন্ত সেডিমেন্টেশন হয়ে আছে। আচ্ছা, এবার একটা জিনিস আমি বলেছিলাম, নর্দার্ন বাউন্ডারি কি? হোয়াট ইজ দ্য নর্দার্ন বাউন্ডারি? শিবালিক। সো হাউ ডু উই ডিমার্কেট at which place Shivalik starts and at which place the northern plain starts? How to demarcate? What is the boundary? এরকম ভাবে তো ডিমার্কেট করা পসিবল নয় যে এইখানে আমি পাহাড় শেষ করলাম, এখান থেকে প্লেন স্টার্ট, এরকম এক্সাক্ট কোনো ডিমার্কেশন পসিবল নয়। তো কি করা হয়েছে, একটা লাইন যেটা হচ্ছে 300 মিটার কন্টুর লাইন, দিস ইজ দ্য নর্দার্ন লিমিট। 300 মিটার কন্টুর লাইন is the northern limit of northern plain, বা এটাও বলতে পারো যে southern limit of Himalaya. So this line, 300 meter contour line, demarcates the plain and the Himalaya. What is the meaning of contour line? Contour line কি? A line which connects equal heights. তো মনে করো এখানে একটা, এই পয়েন্টটা ভ্যালু 300 মিটার, এই পয়েন্টটা 300 মিটার, এটা 300 মিটার, এটা 300 মিটার, আমি একটা লাইন দিয়ে এই লাইনগুলোকে অ্যাড করে দিলাম, তাহলে এটা 300 মিটার কন্টুর লাইন হবে। এর উপরে 300 মিটার বেশি হাইট, নিচে আসলে 300 এর কম হাইট। তাহলে 300 মিটার অ্যাকচুয়ালি একটা লাইন যেটা 300 মিটার অল্টিটিউডটাকে ডিমার্কেট করে। তার মানে আমরা 300 মিটারের ওপরে উঠে গেলে বলবো আমি পাহাড়ে উঠে গেছি, আর 300 মিটার নিচে সেটাকে প্লেন বলা হবে। তো প্লেনের ডেফিনেশনই হচ্ছে এটা, যে 305 মিটারের কম হলে সেটা প্লেন, আর 305 মিটার থেকে আপ টু 1000 মিটার পর্যন্ত বলা হয় প্ল্যাটু। ঠিক আছে, তো এলিভেশন অনুযায়ী প্লেন, প্ল্যাটু, হিলস, মাউন্টেন্স এগুলো ডিমার্কেট করা হয়। তো প্লেন কাকে বলবে? এনি ল্যান্ড which has less elevation than 300 meter, which is lesser than 300 meter. What is contour line? Contour line is an imaginary line which connects equal heights from sea level, mean sea level. Contour line is an imaginary line which connects equal heights. So now if you see the borders of Nepal, the borders of Bhutan, these borders are demarcated by the 300 meter contour line. Above মানে নেপাল ভুটানের বর্ডারটাই কন্টুর লাইনের ওপর বেস করেই করা, 300 মিটারের ওপর। এগুলো তো সব হিলি স্টেট, মানে নেপাল, ভুটান এরা পুরো পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত দেশ। তো এদের বাউন্ডারিটা আর ইন্ডিয়ার বাউন্ডারিটাকে এইভাবে ডিমার্কেট করা হয়েছে। আচ্ছা, সো দিস ইজ দ্য নর্দার্ন বর্ডার। হোয়াট ইজ দ্য সাউদার্ন বর্ডার? মানে সাউথের দিকে কি আছে? পেনিনসুলার প্ল্যাটু। নাও এই যে পেনিনসুলার প্ল্যাটু,
এই বাউন্ডারিটা মানে বলে দিলাম পেনিনসুলার প্ল্যাটু ইজ দ্য সাউদার্ন বর্ডার, এটাও খুব ভেগ একটা আইডিয়া, মানে কোথায় এক্স্যাক্টলি পেনিনসুলার প্ল্যাটু শেষ, কোথায় প্লেন স্টার্ট হচ্ছে, এটা উপর থেকে দেখে বোঝা যাবে না। ধরো প্ল্যাটুটা মেনলি গ্রানাইটিক রক দ্বারা তৈরি, ইগনিয়াস রক দ্বারা তৈরি। এবার কোথাও একটা গ্রানাইটিক রক রয়েছে, তার উপর সেডিমেন্ট পড়ে সেটা প্লেনের পার্ট হয়ে যেতে পারে। তো আমি মাটি খুঁড়ে যেখানে সেডিমেন্ট পাচ্ছি সেটা প্লেন হবে, যেখানে গ্রানাইট রক পাচ্ছি সেটা প্ল্যাটু হবে, এইভাবে ডিমার্কেট করা যাবে না, কারণ সেডিমেন্টেশন তো একটা লেয়ারের ওপর তার উপর হয়েই চলেছে। তো আমি কি করে ডিমার্কেট করব, সেইখানেও একটা কন্ট্রোল লাইন নেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে 150 মিটার কন্ট্রোল লাইন, 150 মিটার কন্ট্রোল লাইন which demarcates the border between peninsular plateau and northern plain. দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারিটা হচ্ছে 150 মিটার আর নর্দার্ন বাউন্ডারিটা হচ্ছে 300 মিটার। Okay, so in India, this plain lies in how many states? ইন্ডিয়াতে কটা স্টেটের মধ্যে পাবে নর্দার্ন প্লেনটাকে? ইট লাইজ ইন রাজস্থান। তো অনেক অনেক বইতে রাজস্থানের যে প্লেনটা, এটাকে একটা আলাদা ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশন বানিয়ে লেখা থাকবে, দেখবে দ্য ইন্ডিয়ান ডেজার্ট। ঠিক আছে, সেটা ম্যাটার করে না, অন্য পয়েন্ট করাও যায়, না করা যায়, এর সাথেও মার্চ করা যায়। তো রাজস্থান প্লেন, পাঞ্জাব হরিয়ানা প্লেন লাইজ ইন পাঞ্জাব অ্যান্ড হরিয়ানা। দেন দ্য গঙ্গা প্লেন, গঙ্গা প্লেন কোন কোন স্টেটে আছে? ইউপি, বিহার, ওয়েস্ট বেঙ্গল, অ্যান্ড আসাম প্লেন বা ব্রহ্মপুত্র প্লেন। তো কতগুলো স্টেট হচ্ছে? রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ইউপি, বিহার, ওয়েস্ট বেঙ্গল, আসাম। 6টা না 7টা? 7 states. So the total plane lies in 7 states. 7টা স্টেটকে কভার করে রয়েছে। এবার এই প্লেনটাকে যখন স্টাডি করব, দেখবে হিমালয় যখন করছিলাম, হিমালয়তে অনেক রকমের ফিচার্স ছিল। যেমন হিমালয়তে ভ্যালিজ রয়েছে, বিভিন্ন জায়গাতে পিকস গুলো রয়েছে, অনেক হিল স্টেশনস রয়েছে। তো সেখানে ল্যান্ডফর্মের মধ্যে অনেক ভেরিয়েশনস আছে, কিন্তু প্লেনে কোনো ভেরিয়েশন নেই, ইট ইজ মোনোটোনাস টাইপ। মানে নর্দার্ন প্লেন 300 মিটার হাইট পর্যন্ত হচ্ছে প্লেন। তো পুরো জায়গাটাতেই কোনো রকমের কোনো ল্যান্ডফর্মের ভেরিয়েশন পাবে না। যদি এখানে ট্রাভেল করো, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ইউপি, বিহার এদিকে যাও, চারদিকে একই রকমের সিনারি, কোনো রকমের কোনো ভ্যারিয়েশন নেই। ইট ইজ মোর অর লেস মোনোটোনাস। ঠিক আছে, এই পুরো প্লেনটার স্লোপ কিরকম? তো স্লোপটা বোঝা যাবে কি দিয়ে? রিভার্স দিয়ে। রিভার্স গুলো কিভাবে ফ্লো করছে? এখানে কিছু রিভার আছে, যেমন ইন্দাস রিভার, যেটা ওয়েস্টওয়ার্ড ফ্লো করেছে পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে, এবং ইন্দাসের কিছু ট্রিবিউটারিজ রয়েছে, যেমন সতলুজ। এছাড়া এদিক থেকে চেনাব, বিয়াস, এরকম অনেক ট্রিবিউটারিজ রয়েছে যেগুলো ওয়েস্টওয়ার্ড ফ্লো করে। এইখানে উত্তরাখণ্ড থেকে গঙ্গা রিভার অরিজিনেট হচ্ছে, ইউপি, বিহার দিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বে অফ বেঙ্গলে ফল করছে। তো গঙ্গা রিভারটা ইস্টওয়ার্ড ফ্লো করছে, ইন্দাস ওয়েস্টওয়ার্ড, গঙ্গা ইস্টওয়ার্ড। আবার ব্রহ্মপুত্রটা দেখো, এটা টিবেট দিয়ে আসছে, টিবেট দিয়ে এসে অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে ঢুকে আসাম দিয়ে ক্রস করে বাংলাদেশে গিয়ে পদ্মাকে জয়েন করছে। তো তার মানে এটা আবার এইখানে ওয়েস্টওয়ার্ড ফ্লো করছে। তো এই পুরো এরিয়াটার যে স্লোপ, ইট ইজ আ কমপ্লেক্স স্লোপ প্যাটার্ন। It shows a complex slope pattern. মানে in a single statement বা sentence you cannot explain the slope. Now তবু একটা আইডিয়া করা যায় যে আমি যদি দিল্লির থেকে ভাবি, দিল্লির থেকে ইস্টার্ন পার্টটার স্লোপ কোন দিকে? ইস্টওয়ার্ড। দিল্লির ওয়েস্টার্ন পার্টটার স্লোপ ওয়েস্টওয়ার্ড, এবং আসামের এই পুরো পার্টটার স্লোপ হচ্ছে ওয়েস্টওয়ার্ড। এইখানে সব থেকে নিচু জায়গা বললে কোন জায়গাটাকে বোঝায়? এই ওয়েস্ট বেঙ্গল, বাংলাদেশ, এই পোর্শনটা হচ্ছে সব থেকে নিচু, এখানকার এলিভেশন সব থেকে কম, এবং এখানে এলিভেশন কম বলেই সবকটা রিভার এই দিকেই আসছে, এই জায়গাটাকে কভার করতেই আসছে। এবং এই কারণেই
এই জায়গাটাতে দিস পোর্শন অফ ইন্ডিয়া ইজ ফ্লাড প্রোন। বিহার, আসাম, বেঙ্গল, দিজ আর ফ্লাড প্রোন স্টেটস। এখানে প্রত্যেক বছর কোথাও না কোথাও ফ্লাড হয়, তার কারণ এই জায়গাগুলোর এলিভেশন কম। ঠিক আছে, এলিভেশন কম মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের অ্যাভারেজ এলিভেশন দেখা যায় লেস দ্যান 30 মিটার। মানে যদি দার্জিলিং, কালিম্পং ওই রিজিয়ন গুলো বাদ দাও, আর এইদিকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, এখানে প্ল্যাটু গুলো বাদ দাও, আমাদের যে প্লেনটা রয়েছে তার অ্যাভারেজ এলিভেশন 30 মিটারেরও কম। তো 30 মিটারের কম বলেই এখানে ফ্লাডিংও বেশি হয়। ঠিক আছে, তো এই পুরো প্লেনটাকে এলিভেশনের বেসিসে ডিভাইড করা যায়। এলিভেশনের বেসিসে আমি পরে আসবো যখন গঙ্গা প্লেন ডিসকাস করব। গঙ্গা প্লেনকে ডিভাইড করা হয়েছে এলিভেশনের উপর বেস করে। 30 মিটার পর্যন্ত লোয়ার গঙ্গা প্লেন, 30 to 100 মিটার হচ্ছে মিডিল গঙ্গা প্লেন, 100 to 300 মিটার হচ্ছে আপার গঙ্গা প্লেন। এভাবে এলিভেশনের উপর ডিভাইড করা হয়েছে। আচ্ছা, তো এই যে স্লোপ প্যাটার্নটা দেখছি, এই পুরো স্লোপ প্যাটার্নের মধ্যে একটা জায়গা আছে হরিয়ানাতে। এই হরিয়ানার জায়গাটার নাম হচ্ছে আম্বালা। ঠিক আছে, আম্বালা ক্যান্টনমেন্টের নামও শুনবে, আম্বালা। সো আম্বালা ইন হরিয়ানা ইজ দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট ইন দ্য টোটাল নর্দার্ন প্লেন। পুরো প্লেনটার হাইয়েস্ট পয়েন্ট হচ্ছে এই আম্বালা, এবং এই আম্বালার এলিভেশন 291 মিটার। হাইট, অল্টিটিউড। Ambala has an elevation of 291 meter. This is the highest point in this total plane, huge plane. Now, এই আম্বালাটাই একটা ওয়াটার শেড হিসাবে কাজ করে। It works as a watershed. What is watershed? Watershed is a highland between two river basins. দুটো নদীর মাঝখানের যে উচ্চভূমি, হাইল্যান্ড, সেটাকে ওয়াটারশেড বলে। So Ambala works as a watershed between which two rivers? Ambala works as a watershed between Indus river system and Ganga river system. It works as a watershed between Indus and Ganga river system. ঠিক আছে, হরিয়ানাতে খুব একটা বেশি রিভার্স পাবে না, তবে দেখবে এই যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, এইখানে এই পোর্শন গুলোতে, ইভেন কি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরেও যত রিভার আছে সব ওয়েস্টের দিকে দৌড়াচ্ছে। সবাই ওয়েস্টের দিকে দৌড়াচ্ছে, এবং এরা কাকে জয়েন করছে? অল দিজ আর ট্রিবিউটারিজ অফ ইন্দাস। আর এবার আম্বালা যদি ক্রস করে চলে আসো এই পার্টটাতে, এইখানে যত রিভার্স আছে সব ইস্টওয়ার্ড গঙ্গাকে জয়েন করার জন্য যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা রয়েছে যমুনা, যমুনা জয়েন করছে। কিছু রিভার সাউথ ইন্ডিয়ার থেকে এসে যমুনাকে জয়েন করছে। তো দিস অ্যাক্টস অ্যাজ আ ওয়াটারশেড। ওয়াটারশেড মানে একটা হাইল্যান্ড। It not necessarily it must be a mountain or plateau. It can be a part of plain also. So Ambala is a part of plain which acts as a watershed between Indus and Ganga river system. This is the highest point in the total northern plain. ঠিক আছে, এটা স্লোপটা বোঝা গেল। স্লোপ এই মাঝখানের এই পার্টটা স্লোপ ইস্টওয়ার্ড, ওয়েস্টার্ন পার্টটা আবার ওয়েস্টওয়ার্ড, এই ইস্টার্ন পার্টটাও আবার ওয়েস্টওয়ার্ড। একটা কমপ্লেক্স স্লোপ দেখা যায় এখানে। আচ্ছা, নাও classification of northern plain. This plain can be divided into, on the basis of two category. It can be divided on the basis of two category. Number one, geomorphological classification. Geomorphological. And number two, regional.
So on the basis of these two factors, the northern plain is classified. The first one is morphological classification. It is again divided into 4 types: Bhabar, Tarai, Bhangar, and Khadar. এই 4টে ভাগে ভাগ করা হয়। নর্দার্ন প্লেনকে জিওমরফোলজিক্যালি 4টে ভাগে ভাগ করা হয়। আচ্ছা, আর এইদিকে রিজিয়নাল ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আছে রাজস্থান প্লেন, পাঞ্জাব হরিয়ানা প্লেন, গঙ্গা প্লেন, and Brahmaputra plain. This is regional classification. ঠিক আছে, চলো এবার এক এক করে ডিসকাস করব মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের যে ডিভিশন গুলো আছে, ভাবার, তারাই, ভাঙ্গার, খাদার, এগুলো কি। ক্লিয়ার নয় খুব একটা। আচ্ছা দেখো, যেখানে হিমালয় শেষ হলো, সাপোজ দিস ইজ দ্য এন্ড পয়েন্ট অফ হিমালয়, মানে যেটা বলছিলাম 300 মিটার কন্ট্রোল লাইন, তারপর থেকে প্লেন স্টার্ট হয়। তো দিস ইজ সাপোজ দিস ইজ 300 মিটার কন্ট্রোল লাইন। এবার এখানে কি হচ্ছে, হিমালয় থেকে যে রিভার্স গুলো নামছে, সেই রিভার্স গুলো অনেক বেশি ভেলোসিটি নিয়ে নামে, স্পিড ভেলোসিটি সবই পাহাড়ের ওপর বেশি হয়, ভি শেপড ভ্যালি তৈরি করে। কারণ ভি শেপ ভ্যালি তৈরি করে কেন, কারণ পাহাড়ের ডাউন কাটিং বেশি, ল্যাটারাল ইরোশনের থেকে ডাউন ইরোশন বা নিচের দিকের ইরোশনটা বেশি হয়। এর ফলে সে যে সেডিমেন্ট গুলোকে কালেক্ট করে তার মধ্যে অনেক বড় বড় মানে পেভেলস, গ্রাভেলস, এরকম অনেক মেটেরিয়াল থাকে। ছোট ছোট সূক্ষ্ম পাথর কণা সেগুলো তো থাকেই, সেডিমেন্টস তো থাকে, কিন্তু পাথর, বড় সাইজের পাথর যেগুলোকে পেভেলস বলে, গ্রাভেলস বলে, সেগুলোকেও নিয়ে চলে আসে, কারণ সেখানে স্পিড বেশি, তার নিয়ে আসার ক্ষমতা বেশি। কিন্তু যেই 300 মিটারের নিচে এসে গেল, তার মানে সে এবার প্লেনে নেমে আসছে, প্লেন ল্যান্ডে এসে গেছে, সেইখানে সে সেই বড় পেভেলস, গ্রাভেলস গুলোকে আর ক্যারি করতে পারে না, কারণ তার ভেলোসিটি কমে গেছে। তখন সে কি করবে, সেই পেভেলস, গ্রাভেলস গুলোকে সে ছেড়ে দেবে। ছেড়ে দেবে মানে কি, সেখানে ডিপোজিট করবে, করে রিভার্সটা এগিয়ে যাবে। তো এই যে এরিয়াটা তৈরি হয়, এটা এক্স্যাক্টলি অ্যাট দ্য ফুট হিলস অফ হিমালয়, মানে একদম হিমালয়ের পাদদেশে এটাকে দেখতে পাবে, যেখানে রিভার্সটা জাস্ট প্লেনসে নামছে, ড্রপ করলো,
করার পর স্পিড কমে গেল, তার পাথর টাথর সব ফেলে রেখে সে এগিয়ে যাচ্ছে। এই এরিয়াটাকেই বলা হয় ভাবার। এটা কোথায় দেখতে পাবো? এইদিকে শিবালিকের মানে কাশ্মীর থেকে একদম এইদিকে আসাম পর্যন্ত হিমালয়ের ফুট হিলস বরাবর পুরোটা প্যারালালি পাওয়া যাবে, মানে একদম হিমালয়ের প্যারালালি ওয়েস্ট থেকে ইস্টে এটা পাওয়া যায়। অ্যাভারেজ উইথ 8 to 16 কিলোমিটারের হয়। অ্যাভারেজ উইথ অফ ভাবার ইজ 8 to 16 কিলোমিটার। 8 to 16 কেন? যত রিভার্সের কাছে থাকবে তত এটা বেশি চওড়া হবে, কারণ অনেক বেশি দূর পর্যন্ত ক্যারি করবে। কিন্তু রিভার্সের থেকে যত দূরে সরে যাবে আস্তে আস্তে এটা ছোট হয়ে যাবে, আবার কোনো একটা রিভার্স আসবে আবার চওড়া হয়ে যাবে। তো এটা 8 to 16 কিলোমিটার উইথের হয় ভাবার এরিয়াটা। ঠিক আছে, তো একদম হিমালয়ের ফুট হিলসে এই ভাবার রিজিয়নটা পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে লোকেশন। এবার আর কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে দেখতে পাবে ভাবার রিজিয়নে? এই রিজিয়নটাতে খুব একটা বেশি ভেজিটেশন পাওয়া যাবে, কারণ কি সয়েল ফরমেশন হয়নি। ইফ দেয়ার ইজ নো সয়েল দেয়ার ইজ নো ভেজিটেশন। কোনো গাছপালা বা ফরেস্ট এই রিজিয়নে ভাবার রিজিয়নে পাওয়া যায় না। কিছু একটা দুটো গাছপালা পাওয়া যেতে পারে যাদের রুটস অনেক ডিপ, কিন্তু জেনারেলি এই জায়গাটা চাষবাসের জন্য ফার্টাইল নয় এবং ভেজিটেশনও নেই। আর কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে? তো এইখানে একটা জিনিস দেখা যায়, সেটা হচ্ছে রিভারটা যখন মাউন্টেন্স থেকে নামছে, যেহেতু এটা স্টোনি পেবেলস গ্রাভেল স্টাডেড এরিয়া, সেখানে কি হয় রিভারটা অনেকগুলো চ্যানেলে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়। পাহাড় থেকে নামার পরই পাথরের ভেতর ভেতর দিয়ে চ্যানেলে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়, হয়ে এগিয়ে যায় জলটা। তাই ওপরে দাঁড়িয়ে, ধরো পাহাড়ের ওপর থেকে দাঁড়িয়ে তুমি দেখছো রিভারটাকে, পাহাড়ের ওপর তো দেখতে পাচ্ছ যে ভি শেপড ভ্যালি ফর্ম করে আছে, তার মধ্যে জল রয়েছে, কিন্তু যেই প্লেনে নামছে রিভারটা অনেকটা স্প্রেড করে যাচ্ছে, এবং স্প্রেড করে যাওয়ার ফলে মনে হয় যে রিভারে আর জল নেই, শুকিয়ে গেছে। তো এইখানে রিভারটা মনে হয় ড্রাই হয়ে গেছে, ড্রাই রিভার চ্যানেল তৈরি করে। তো এই সব ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আমরা ভাবার এরিয়াতে পাবো। এটা এক্স্যাক্টলি দেখতে পাবে যদি কোনোদিন শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং বা গ্যাংটকের দিকে যাও, তাহলে শিলিগুড়ির থেকে ওই কয়েকটা আর্মি ক্যাম্প আছে ওখানে শুকনার ওই দিকে, ক্রস করার পর একটা মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি পড়ে। মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ক্রস করার পরই তিস্তা রিভারকে যেখানে দেখতে পাবে, সেই জায়গাটাতে অনেক চওড়া তিস্তা, এবং সেইখানে এরকম পেবেল গ্রাভেল স্টাডেড এরিয়া রয়েছে। তো এইটা ভাওয়ারের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা ওখানে অনেকটা ক্লিয়ার হয়, বোঝা যায় আর কি। তো এটা হচ্ছে ভাওয়ার রিজিয়ন। এবার ভাওয়ারের পর কি হবে, যেই এই স্টোনি এরিয়াটাকে ক্রস করে বেরোচ্ছে রিভারটা, তো সেটা কি হচ্ছিল, এখানে পাহাড় থেকে নামার পর অনেকগুলো চ্যানেলে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছিল, রিভারটা অনেকগুলো চ্যানেলে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছিল। এই পাথুরেময় এরিয়াটা ক্রস করার পর আবার সব রিভার্স চ্যানেলস গুলো এক জায়গায় অ্যাকুমুলেট হবে, হয়ে আবার একটা রিভার, প্রপার রিভার ভ্যালি তৈরি করবে, এবং সেই রিভার ভ্যালির মধ্যে দিয়ে আবার এগিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এই যে বেল্টটা, এটাকে তারাই বেল্ট বলে। তারাই কথাটার মানে হচ্ছে মার্শি ল্যান্ড। তারাই মিনস মার্শি ল্যান্ড। মার্শি ল্যান্ড কেন? কারণ এখানে রিভারের রি এমার্জেন্স হচ্ছে, আবার নদীটা যেটা পাথরের ভেতর দিয়ে ফ্লো করছিল সেটা আবার ওপরে এগিয়ে বেরিয়ে আসছে, প্রপার রিভারটাকে আবার দেখা যাচ্ছে, রিভার আবার একটা ভ্যালি ফর্ম করে এগিয়ে যাচ্ছে। সো ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য রি এমার্জেন্স অফ দ্য রিভার। নদীর রি এমার্জেন্স হচ্ছে। দ্য টার্ম তারাই মিনস মার্শি ল্যান্ড। এই পুরো জায়গাটা মার্শি হয় কেন? কারণ জল রয়েছে, এক্সেসিভ ওয়াটার রয়েছে, রিভার্সটা অ্যাকুমুলেট হচ্ছে, ভ্যালির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এখানে ফ্লাড হচ্ছে, ফ্লাডের ফলে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, চারপাশে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে রিভারটা একটা চ্যানেল তৈরি করছে ঠিকই, কিন্তু সেই চ্যানেলটা খুব ডিপ নয়। বেশি বৃষ্টি হলে তার জল ওভার ফ্লাডেড হয়ে চারদিকে বেরিয়ে যায়। তো এই কারণে এটা এই পুরো জায়গাটা স্যাঁতস্যাঁতে থাকে, মার্শি থাকে।
এখান থেকেই তারাই টার্মটা এসছে। তো এইখানে কি ভেজিটেশন পাওয়া যাবে তারাই এর বেল্টে? তারাই বেল্টে ভেজিটেশন পাওয়া যাবে, কারণ এখানে সয়েল রয়েছে, ময়েশ্চার রয়েছে, তো গাছপালা জন্মানোর উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। এইটা অলমোস্ট 15 to 30 কিলোমিটার ওয়াইড হয়, ভাবারের পর 15 to 30 কিলোমিটার ওয়াইড। তো দিস ইজ অলসো ভিজিবল ইন দা নর্দার্ন বেঙ্গল, মানে আমাদের যদি শিলিগুড়ি, তারপর আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এইদিকে যাও, জলপাইগুড়ি, তাহলে তারাই বেলটা ওখানেও দেখতে পাওয়া যায়। তো আমরা আবার কি বলি, তিস্তা রিভারের লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে, লেফট হ্যান্ড সাইড নয়, তিস্তার ওয়েস্টার্ন পার্টটাকে আমরা তারাই বলি, মানে মেনলি শিলিগুড়িটাকে আমরা তারাই বলি। আর তিস্তা ক্রস করে যদি তুমি ওইদিকে চলে যাও, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, আমরা ওটাকে ডুয়ার্স বলি। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারাই, তারাইয়েরই ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওখানে রয়েছে, দ্য সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রিভিলস যেটা তারাইতে দেখতে পাবো, কিন্তু ডুয়ার্স একটা অন্য কারণে নাম হয়ে গেছে ওই দিকটা। তো the characteristics are same of Tarai and Duars, but the western part of Tista is Tarai, eastern part is Duars. নামটা শুধু আলাদা দেওয়া হয়েছে, আর কিছু না। হ্যাঁ, ডুয়ার্স নাম দেওয়া হয়েছে দুয়ার থেকে, ভুটানের গেটওয়ে, তো দুয়ার থেকে ভুটানে ঢোকার দরজা, সেখান থেকে ডুয়ার্স হয়েছে। তো এগুলো হচ্ছে তারাইয়ের ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এখানে ভেজিটেশন পাওয়া যাবে, এই জায়গাটা স্যাঁতস্যাঁতে হয়, এইখানে প্রচুর বায়োডাইভার্সিটিও দেখা যায়। যেমন আমাদের নর্থ বেঙ্গলে দেখবে ফরেস্ট গুলো আছে, গরুমারা, বক্সা, এগুলো সব তারাই বেল্টেড ফরেস্ট। এই কারণে বায়োডাইভার্সিটিতেও রিচ হয়। বায়োডাইভার্সিটিতে রিচ হওয়ার আর একটা কারণ হচ্ছে এটা একদম ফুট হিলসে আছে, যেখানে মাউন্টেন্স এর প্রাণীরাও এসে থাকতে পারে, আবার প্লেনস এর প্রাণীরাও ওখানে থাকতে পারে। তো এটা একটা ইকোটোন রিজিয়ন। ওকে, এই যে তারাই বেল্ট ইকোটোন মানে কি, ধরো এটা একটা ইকোসিস্টেম, এটা একটা ইকোসিস্টেম, দুটো ইকোসিস্টেমের মাঝখানের একটা কমন এরিয়া থাকে, যেখানে দুটো ইকোসিস্টেমেরই বায়োডাইভার্সিটি দেখা যায়, সেরকম এখানেও দেখা যায়। এই কারণে এটা ইকোটোন রিজিয়নের মতন বিহেভ করে এই তারাই বেলটা। প্রচুর রেপটাইলস দেখা যায়। এরপর নেক্সট যে পার্টটা রয়েছে, ভাঙ্গার অ্যান্ড খাদার। এই ভাঙ্গার আর খাদার কি, সিম্পলি বোথ আর অ্যালুভিয়াল সয়েলস। ভাঙ্গার অ্যান্ড খাদার বোথ আর অ্যালুভিয়াল সয়েলস। অ্যালুভিয়াল সয়েল কিভাবে ফর্ম করে? অ্যালুভিয়াল সয়েলস আর ফর্মড বাই দ্য ডিপোজিশনাল অ্যাক্টিভিটি বাই দ্য রিভার্স। মানে নদীতে যখন ফ্লাড হয়, ফ্লাডের সাথে যে সেডিমেন্টস গুলো থাকে সেগুলো দুদিকে বেরিয়ে পড়ে, এবং পরে জলটা ইভাপোরেট হলে সেডিমেন্টস গুলো জমা হয়ে পড়ে থাকে, এবং এভাবে লেয়ারের পর লেয়ার হতে হতে অ্যালুভিয়াল সয়েল ফর্ম করে। তো বোথ ভাঙ্গার অ্যান্ড খাদার আর অ্যালুভিয়াল সয়েল, বাট ভাঙ্গার ইজ ওল্ড অ্যান্ড খাদার ইজ নিউ। Old alluvial soil is Bhangar, new alluvial soil is Khadar. এবার কোথায় দেখতে পাবে খাদার ভাঙ্গার? তুমি রিভারের যত কাছে থাকবে, যেখানে অলমোস্ট প্রত্যেক বছরই ছোট ছোট ফ্লাড হতে থাকে, সেখানে খাদার পাবো। নিউ অ্যালুভিয়াল সয়েল, ফ্লাড হচ্ছে, নতুন সেডিমেন্ট ডিপোজিট হচ্ছে, এবং রিচ, এই জায়গাটা মিনারেল রিচ, তো এটা হচ্ছে খাদার। আর একটু দূর চলে গেলে আমরা ভাঙ্গার দেখতে পাবো, একদম রিভার্সের থেকে, যেখানে খুব মানে ছোট ছোট ফ্লাডের জল পৌঁছায় না, খুব বড় ফ্লাড না হলে যেখানে জল পৌঁছাতে পারে না, সেই জায়গাকে বলবো ভাঙ্গার। ভাঙ্গার ইজ ওল্ড অ্যালুভিয়াম সয়েল। सर इंग्लिश या हिंदी में ही एक्सप्लेन करिए सर, बंगाली समझ में नहीं आता है। अच्छा, खादर and Bhangar both are alluvial soils, but if you are staying near the river, then you will find Khadar. Okay, Khadar is rich in minerals. Why? Because every year it gets flooded.
and new minerals are deposited. And if you go away from the river bed, then you find Bhangar. तो भांगर में क्या होता है, बहुत साल पहले शायद एक दो बार फ्लड हुआ था जिसके कारण वहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ था, लेकिन बहुत साल फ्लड का वाटर वहां तक पहुंच नहीं पाया है. So that's why भांगर इज ओल्ड. यहाँ पे मिनरल कम है बिकॉज ड्यू टू द एक्सेसिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज these minerals has already been lost. Now Khadar is rich in minerals because it gets mineral every year. So which one is more fertile? Khadar is more fertile. Compared to Bhangar, Khadar is more fertile, but Bhangar is also fertile if you use fertilizers. If you apply fertilizer, Bhangar area is also cultivable. So these are the 4 geomorphological classification of northern plain. So now if you are coming down from Himalaya, the first region you will find is Bhabar. After Bhabar, there is Tarai, and after Tarai, Khadar and Bhangar, it lies in the adjacent areas of river bed. Okay, so Himalaya foot hills se ei duto pawa jay, আর river bed এ আমরা Khadar and Bhangar পাবো. That is all about geomorphological classification of Himalaya. Now, next point of discussion is the regional classification. Now the regional classification of Himalaya, regional classification of northern plain. The first one is Rajasthan plain, second one is Punjab Haryana plain, then Ganga plain and Brahmaputra plain. So let's start with Rajasthan plain. So Rajasthan plain lies in Rajasthan, as the name suggests. It lies in Rajasthan. Okay. Its total area is 2 lakh square kilometer. The total area of Rajasthan plain is 2 lakh square kilometer. But in India, it is 1.75 lakh square kilometer. Rest lies in Pakistan. In India, 1.7